كن في الأيام الخالية السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Ya Allah, kami berkumpul di malam hari ini hanya dengan satu tujuan, ya Allah, untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Engkau, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qutufuha daniyah Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar على رسول الله صاحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, Bapak Kang Krisnanto, kemudian guru kita, Ketua Majelis Ulama,
Kota Bogor dan juga seluruh tokoh dari Dandim, ya Pak Dandim atau yang mewakili Pak Kapolres atau yang mewakili dari seluruh hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai dengan salawat, mungkin kita bacakan Fatihah dulu ya, dengan niat mudah-mudahan acara kita ini diberkahi, disukseskan, dilancarkan, dan juga mudah-mudahan sampai selesai berlangsung dengan hikmah dan tidak hujan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita bacakan Fatihah sama-sama. Al-Fatihah ila hadratis sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah wa khususan ala arwah walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa dhawil huquqi alaina wa alaikum anna Allah yataghashahum bi rahmah wa yuskinuhumul jannah wa anna Allah yarfa'una ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وأصلح القلب وعفو يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد فحل في حصنك مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب رضا عنا رضاك الرفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشرف خصنا وحبانا الله عليه ذلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا الله عليه وعلى صحابتك الكرام حمتني بك أصبحوا لولائي عنوانا الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيا جل أشجانا الله عليه والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وأضحى واليا نشوانا الله عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هنا الله عليه يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعاش وأذهب رانا الله عليه الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا الله عليه كذا فاسمعنا سيان المشفع وارهف الآذان الله عليه وفينا وصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واجدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار ملكي لمتى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فالسفي وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقل لي بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإلهي يصعنا صلى الله عليه طهره الله هماه اختاره وما براك مثله إنسانا الله عليه وبحمده وبذكره والنصر والتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى
فهدايا قلبها رفقا رغبت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فهديت إلى حبيبي فهدايا قلبها رفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله في الحق تعالى وبباري تعالى يبقي يسأل مالكه فأتاه الغي فأشرى قلب بالحق تعالى وبباري تعالى يبقي يسأل مالكه فأتاه الغي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا ضيفة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الحادي محمد يا ضيفة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الحادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه وقل نشر الإله نعته في الكف بينها لنا تبيانا الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة لحسنا الله عليه وياكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع على خط لا أتوانا صلى الله عليه نادى الفاس القوط وقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء
حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان الله عليه على الله أنا ولقد حباك الله منه حنانا الله عليه يهديك فترضى جل من وعط تقاصر عن عطاه نهانا الله عليه بالله كرر ذكر واشفي محمد كما تزيها عن القلوب الرنا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد تاج مرسل الله طاهبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد نذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد نبينا الدنيا وفاجتها محمد كاشف ظلمتي وظلمي محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الذي من ظلم مولاي
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه لاسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وبين فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صاحب الدين مرفع فمن
برسول الله رحمة للكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وقيس العصر مشركين وبلا شرك يتصدع ولا وعد الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بك يا لبدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر مرار ودون تشفع شفاعة وعليك الله صلى ما أدلت وشاشا ما بدا النور وشاشا قال علينا بزكيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله
مرحبا جد الحسين مرحبا Baik hadirin dan
1. Baik hadirin dan tamu undangan, alhamdulillah kita telah sholat bersama tentunya di kesempatan malam hari ini dalam zikir bersama dan doa bersama di gedung DPRD Kota Bogor di hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Baik, dan selanjutnya ini adalah merupakan sambutan dari Ketua DPRD Kota Bogor sekaligus santunan anak yatim setempat ya. Dan kami persilakan kepada yang kami hormati kepada Bapak Dr. Haji Atang Trisnanto HUT MSI, kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kita muliakan dan banggakan bersama Al-Habib Nabil Al-Musawa, yang alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita warga Kota Bogor dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa dalam cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita banggakan dan muliakan bersama guru kita Kiai Haji Tubagus Muhyiddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor, yang selalu hadir di tengah kita bersama-sama untuk selalu mengarahkan kita semua untuk senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai ummatul mukminin, dan kemudian bisa berbuat baik yang terbaik untuk kota yang kita cintai. Yang saya hormati dan banggakan para anggota DPRD Kota Bogor hadir dalam malam hari ini semuanya dengan menggunakan baju putih kebesaran dan tidak ada sekat, tidak ada warna politik. Hari ini semuanya bermunajat, bersalawat kepada Rasul, dan insya Allah berdoa bersama kita di akhir tahun 2023 ini. Hadir Pak Karnain Ashar, Haji Karnain Ashar SPMSI sebagai anggota Komisi 3 sekaligus Ketua Fraksi PKS. Hadir juga sebelah kiri Haji Zainal Abidin, Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Gerindra. Hadir sebelah kirinya lagi Kang Dr. Aditya Warman Adil dari fraksi PKS. Sebelahnya Haji Mardianto SPIMM dari fraksi PKS. Paling sebelah kanan yang pakai peci oranye Haji Muaz Hadi dari Komisi 2 fraksi PKS. Ini juga Al-Habib kita Habib Rifki Alaidrus dari Komisi 2 dari Partai Amanat Nasional. Kita doakan mudah-mudahan Habib tahun 2023 ini adalah masa lajang yang terakhir dan insya Allah mendapatkan jodoh terbaik di tahun 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Hadir juga di sebelah belakang para anggota DPRD Kota Bogor, ada Bu Haja Sri Kusnaini dari fraksi PKS Komisi 4, hadir juga Ibu Siti Maisaroh dari Komisi 4 fraksi PDI Perjuangan, juga ada Ibu Ana Mariam Fadilah dari Komisi 1 fraksi PKS. Terima kasih Pak Dandim atau yang mewakili, serta Pak Kapolres atau yang mewakili,
dan seluruh warga Kota Bogor yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sengaja kami pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor mencoba untuk menghadirkan kegiatan yang berbeda dari biasanya, karena kita tahu bahwa sebesar apapun ikhtiar yang kita lakukan, sehebat apapun kita, sesehat apapun tubuh kita, sekuat apapun langkah-langkah yang kita lakukan, semuanya tidak akan pernah terijabah kecuali atas restu dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di sini semuanya cinta sama Allah dan Rasulnya? Siapakah yang cinta Rasulullah, angkat tangan. Siapa yang cinta Allah, angkat tangan. Bapak Ibu sekalian, betapa hebatnya kita, majunya kota kita, kalau tidak kemudian atas kehendak Allah Azza wa Jalla, semuanya tidak akan terlaksana. Maka kita sebagai unsur pemerintahan, DPRD, pemerintah Kota Bogor, TNI, Polri, dan semua kita warga negara, wabil khusus warga Kota Bogor, tugas kita adalah berusaha dan berikhtiar. Tapi jangan lupa bahwa Allah lah yang mengambil semuanya, Allah lah yang berkehendak atas semuanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita adakan doa dan zikir bersama agar kita senantiasa ingat akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan sekaligus kita meminta semoga di tahun 2024 nanti Kota Bogor semakin aman, Kota Bogor semakin damai, Kota Bogor semakin nyaman, Kota Bogor semakin sejahtera warganya. Terakhir, kita juga mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia teragung yang pernah lahir di muka bumi ini, dan kita berharap bahwa kita bisa meneladani beliau dan kita bisa melanjutkan perjuangan beliau. Semoga lantunan-lantunan salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan cinta kita kepada Rasulullah semakin berat, semakin kuat, dan mudah-mudahan kita kelak diaku oleh Muhammad Rasulullah SAW sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Siapa yang cinta dengan Nabi, angkat tangan. Siapa yang cinta Rasul, angkat tangan. Saya yakin bahwa di masing-masing rumah warga Kota Bogor terlantun sholawat kepada Nabi yang kita cintai. Saya mempercayai bahwa di masing-masing rumah warga Kota Bogor senantiasa terlantun kalimat thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk itulah hari ini lantunan-lantunan tersebut yang di rumah masing-masing kita lembagakan dalam sebuah acara bersama, dan saya berharap siapapun nanti ketua DPRD-nya, siapapun nanti pimpinan DPRD-nya, siapapun nanti anggota DPRD-nya, acara sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, acara zikir mengingat Allah Azza wa Jalla, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dilakukan setiap tahun. Mudah-mudahan yang hadir di sini nanti, menurut saya yang hadir pada malam hari ini, bisa salah satunya menjadi ketua DPRD Kota Bogor, menggantikan saya dan tetap menyelenggarakan sholawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, atas nama panitia kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya banyak hal yang masih kurang, dan semoga kehadiran kita di sini semuanya tercatat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua DPRD Kota Bogor. Alhamdulillah telah disampaikan langsung oleh yang kami hormati
Bapak Dr. Haji Atang Trisnanto SUS MSI, dan tentunya sesaat lagi kita akan juga mengundang adik-adik kita. Silakan dipersiapkan. Baik, saya panggilkan adik Icang, ya, Nabil, lalu juga Alia Mega, Alia Nur, adik Jokowi, Offense kayaknya. Baik, lalu juga Bian, Rian, Wawan, Rosi, lalu juga Giri, Azril K, Azril B, dan juga Satria. Lalu juga saya panggilkan juga untuk adik Akila, Dwi, Sheila, Ilham, Dinda, Afna, dan juga Fadlan. Baik, hadirin dan ketemu dengan saat lagi dalam zikir bersama dan doa bersama di gedung DPRD Kota Bogor. Tentunya di hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 kita akan bersama-sama menyaksikan itu santunan anak yatim, dan baik, dan akan diberikan oleh Bapak Ketua DPRD Kota Bogor. Kami persilakan Bapak kepada Bapak Dr. Haji Atang Trisnanto SUS MSI. Dan juga disaksikan oleh Habib Nabil Al-Musawa dan juga Bapak Kiai Haji TP Muhyiddin. Ya, panggilan juga untuk Muhammad Zaki, Muhammad Hasbi, Rindu Davina, Bunga Syifa, Reski Eka Junianta, lalu juga ada Afan Atma Purnama, Rafardan Atala Putra, Kenia Putri Agustin, dan juga Fuad Ramadan. Baik, hadirin dan juga tamu undangan, ini adalah merupakan santunan untuk adik-adik kita, ya, anak yatim. Tentunya dalam zikir bersama dan doa bersama. Ya, silakan untuk berbaris. Ya, dan tentunya untuk acara malam hari ini penuh berkah, syafaat ya untuk kita semua, amin. Dalam zikir bersama dan doa bersama, tentunya juga dihadiri oleh adik kita, anak yatim ya, setempat dari RT 1 RW 6. Ya, baik, yang mengucapkan terima kasih, dan silakan untuk adik-adik kembali ke tempat duduknya ya. Demikian santunan untuk adik-adik yatim kita dari RT 1 RW 6 dalam zikir bersama dan doa bersama. Baik, selanjutnya yaitu tausiah yang disampaikan langsung oleh Ketua MUI Kota Bogor. Kami persilakan kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji TP Muhyiddin. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a ad-din
huda linasyi rahmatan lil alamin wa ismata wassalamata minasyaitonir rajim amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, guru mulia Bapak kita Habibana Habib Nabil Al-Musawwir. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bogor Al-Ustadz Al-Ustadz Dr. Tata Biswanto. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan DPRD Kota Bogor yang tidak saya sebut satu persatu. Yang kenal saya cuma satu di sini, Habib Fikri Abdus. Juga dari Genfom yang tadi sudah hadir, dari Dandim atau yang mewakili, Kapolres yang mewakili, dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat. Setelah kita membacakan zikir, tasbih, bersolawat, bermadiah, dan berqasidah, lalu tadi saya mendengar penyampaian pidato atau sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, begitu mendayu-dayu sampai-sampai beliau mungkin kalau nggak ada kita bersama meneteskan air mata, mengajak untuk selalu mencintai Rasulullah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan sholawat. Ibu, saya boleh tanya, Bu, orang mana yang pertama membacakan sholawat? Siapa dia dan di mana sholawat itu dibacakan? Silakan untuk ibu-ibu dijawab atau bapak-bapak dijawab. Lalu tadi Pak Ketua Dewan bercerita tentang munajat. Saya pun akan bertanya kembali, siapa orang pertama yang bermunajat lewat Rasulullah dengan mengelantunkan sholawat? Dan itulah sholawat pertama di dunia sebelum ada sholawat-sholawat yang lain. Tahu nggak, Bu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu melekat, tidak pernah terpisah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bila mana kita menyebut la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, maka harus disentuh, dikaitkan dengan Muhammadur Rasulullah. Sehingga itu disebut di dalam ilmu manatikoh, namanya sifatun mulazimatun bizat min haitsu tanpa zat anis sifat min ghairi wasitatin ilah. Satu sifat yang melekat dengan zatnya, cuman ini antara Allah dengan hambanya, namanya sifat yang melekat. Kalau dalam bahasa modern disebut dengan sebutan sifat kausali, satu sifat yang melekat. Seperti malam dengan gelapnya, itu sifat yang melekat. Seperti siang dengan terangnya, itu sifat yang melekat. Seperti garam dengan asinnya, itu sifat yang melekat. Seperti gula dengan manisnya, itu sifat yang melekat. Seperti batu dengan kerasnya, itu sifat yang melekat. Seperti air dengan cairnya, itu sifat yang melekat. Seperti Allah Subhanahu dan zatnya, itu adalah sifat yang melekat. Sifat yang tidak boleh terpisah. Sifatun mulazimatun bizat min haitsu tanpa zat anis sifat min ghairi wasitatin ilah. Tidak bisa dimengerti oleh akal yang sehat kalau bertemu dengan malam tidak gelap. Tidak bisa diterima oleh akal yang sehat kalau matahari ada tidak siang. Tidak bisa diterima dengan akal yang adat bila mana bertemu dengan batu tidak keras. Karena batu yang hidup itu pasti keras, batu yang mati itu pasti utuh. Itu namanya sifat yang melekat. Setiap kita bertemu dengan garam, maka pasti kita bertemu dengan asin. Karena apa? Karena sifat yang melekat dari garam itu pasti asin, dan sifat yang melekat dari gula itu pasti manis. Kenapa? Karena itu sifatun mulazimatun min zat min haitsu tanpa zat anis sifat min ghairi wasitatin ilah, tanpa campur tangan yang lain. Langsung bertemu dengan siang dengan adanya matahari pasti terang. Bertemu dengan tenggelamnya matahari pasti malam. Setiap bertemu dengan Allah yang zatnya itu pasti disertai dengan sifatnya, wujud yang melekat dengan zat, karena bukanlah wujud kalau tidak disertai dengan zatnya. Itu namanya sifatun mulazimatun bizat.
Bener gak Bu? Jadi setiap siang pasti terang, setiap malam pasti gelap, setiap batu pasti, setiap cai pasti, setiap uyah pasti salah semuanya. Salah. Saya mau nanya sama ibu, kalau korong kasih ke si Bu, itu garam bukan Bu? Lain lamun cara prakorong kita garam geus ibu suka nyamal pakai korong, jangan pakai garam. Banyak enzim lain yang punya rasa manis ternyata bukan gula. Cuman itulah wajib, itu namanya tidak semuanya lawajib itu melekat dengan zatnya. Lawajib itu adalah goyah. Rahman benar sifat yang melekat dari zatnya, tapi itu Rahman bukan zat Allah, itu sifat yang melekat dengan zatnya. Jadi kalau minta sama Allah yang Rahman, jangan dilepaskan itu Allahnya. Maka di sana ditandai dengan alif lam. Ar-Rahman itu alif lamnya iwadun anid dhamir yaudu ilallah. Biar di hati kita, bibir kita berkata ya Allah zat yang maha Rahman, di hati kita tetap menyebut nama Allah. Kenapa? Karena itu sifat yang melekat. Yang namanya sifat sekalipun melekat tetap aja butuh sama zat. Disebut namanya iftikar. Setiap sifat yang setiap apapun namanya yang mempunyai nama iftikar butuh, itu bukan Allah, karena Allah ghaniul mutlak. Makanya saya katakan tadi Allah dengan Muhammad itu Rasulullah, itu sifat yang melekat. Saya jawab, orang pertama yang membaca sholawat itu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam itu bukan orang dunia. Nabi Adam itu orang surga, penuh kenikmatan, diam di tempat yah dan di tempat wah dan megah. Cuman membuat satu pelanggaran, tetap maksum, maka disebut di dalam semua kita bukan dosa, tapi namanya ikhtarafal fatihah. Sekalipun ikhtarafal fatihah dan itu bukan dosa, Allah tundung Nabi Adam, Allah buang Nabi Adam kemana? Ke Thailand, India. Maka di India sana ada yang namanya puncak Adam, dan di sana ada telapak dampar Nabi Adam, itu panjang dan lebarnya 12 tingkat. Di mana dulu belum terpisah dengan India, namanya Thailand, India. Nabi Adam tobat ke Allah, maka ning lain dorakan Nabi itu maksum. Kalau Nabi nampak melakukan kesalahan itu syaratnya 3. Pertama harus suratan, seperti Nabi Adam membuat proses untuk turun dari surga ke dunia. Kedua untuk bayanan, menceritakan hukum kepada umatnya. Nih, bagaimana tata cara yang baik dalam minum, bagaimana tata cara yang baik dalam tidur, bagaimana tata cara yang baik dalam berkeluarga, bertetangga. Itu namanya bayanan atau tasyian. Bagaimana perbedaan mazhab yang 4 ini, begini semuanya berkiblat kepada Rasulullah, kepada nabi-nabinya yang ada pada waktu itu. Maka Nabi dan Rasul itu maksum. Namun sudah tiama kos hayam di kurungan. Tidak mungkin dia keluar kalau yang punyanya tidak punya kebutuhan. Allah. Nabi Adam turun di dunia. Kadunya di challenge dia bertobat. Para poet tobat bukan hari, bukan minggu, bukan bulan, bukan tahun, bukan windu, tapi 3 abad lamanya Nabi Adam siang dan malam itu menderaikan air mata bertobat sama Allah. Tobatan naon? Nusok dibaca kurang. Ya Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana zalamna anfusana. Ibu hafalkan Bu? Hafal Bu ya? Yuk bareng. Ya Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu diulang-ulang oleh Nabi Adam selama 300 tahun. Dosana ngan sepur hiji, tobatna 300 tahun. Urang dosana sabarasik Ibu? Numpuk mimiti bentak kabun tadi saya dihitung bari nangtung tuh bisa dibilang sampai lompat badi puluh bat orang kaurang. Tobatnya geus berapa tahun Bu? Berapa tahun tobatnya? Hese susah sekali. Nabi Adam hanya dengan satu kesalahan
itu 300.000 tahun dia diam di puncak gunung membacakan doa ya Allah ya Rabbana dolamna angkusana sampai susah Nabi Adam. Jadi orang nangkep tuur ya Nabi Adam. Turunlah Namus. Namus itu nama lain dari Gabriel, Jibril. Di dalam kitab yang lain atau di Jabur atau di Toret menyebut dengan sebutan Jibril itu namanya Namus. Ada lagi Habib ilmu keabadian namanya Namusia yang dipegang oleh Nabi Idris itu. Nah, ini Namus, nama lain dari Jibril itu Namus. Di Quran nama Jibril itu 3, 1 Ruhul Kudus, 2 Ruhul Amin, yang ketiga Jibril, yang keempat Namus. Maka datanglah temannya yang bernama Namus itu mendampingi dan bertanya kepada Nabi Adam. Kata malaikat Jibril, wahai Abul Bashar, bapak manusia pertama, kenapa engkau tercenung? Kata Nabi Adam, saya bingung harus seperti apa saya bertobat sama Allah. Selama 300 tahun saya meminta dan memohon sama Allah untuk diampuni kesalahan saya. Selama itu pula Allah diam, tidak peduli dengan permintaan saya. Gimana coba solusinya wahai Namus? Coba tolong carikan saya jalan keluar agar saya diampuni dan Allah bisa kontak, dibuka kontaknya dengan saya, kata Nabi Adam. Lalu Namus berkata, wahai Adam, apakah kamu ingat dikala kamu diciptakan oleh Allah 40 tahun tubuhmu utuh tapi belum dipersatukan, belum bersenyawa ruh dengan jasadnya. Setelah 40 tahun barulah Allah tiupkan ruh kepadamu wahai Adam. Saya mau nanya, kata Namus, yang pertama kamu lihat, kamu dengar, dikala mata kamu terbuka, apa yang kamu lihat? Nabi Adam tercenung, lalu dia ingat, yang pertama saya lihat wahai Namus, di bentangan arasnya Allah, di tiang-tiangnya Allah, di tiang-tiangnya surga. Saya melihat ke depan sana, seluruh yang terlihat oleh saya adalah untayan lafaz la ilaha illallah. Saya melihat ke barat, di sana lafaz la ilaha illallah. Saya melihat ke utara, di sana lafaz la ilaha illallah. Saya melihat ke selatan, di sana ada lafaz la ilaha illallah. Hampir seluruhnya itu tempat saya pertama melihat di arasnya Allah terbentang nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Namus, coba wahai Adam, sekarang setelah kamu baca ya Allah ya Rabbana dolamna angkusana, akhiri itu bacaanmu, doamu dengan sholawat. Gitu ya? Iya. Saya coba, boleh. Maka mulailah Nabi Adam itu memohon sama Allah dengan doa yang tadi, ya Allah ya Rabbana dolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu diakhiri dengan doa. Kata Nabi Adam, ya Allah bihaqqi Muhammadin faqad ghafartali. Ya Allah bijahi Muhammadin faqad ghafartali. Ya Allah bihaqqi Muhammadin faqad ghafartali. Setelah 300 tahun baru Allah bertanya. Setelah Nabi Adam itu bersolawat kepada Rasulullah. Kata Allah bertanya, ini hadis Qudsi yang menguatkan hadis laulaka lama khalaqtul aflak. Karena hadis laulaka lama khalaqtul aflak di dalam kitab Al-Alil Masnu'ah, Ibnu Juji berkata kalau itu hadis laulaka hadis yang sangat dhaif dan lemah. Dibantah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani itu seorang ahli hadis yang bikin kitab Fathul Bari. Dia punya santri namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Zakaria Ansari punya santri namanya sama dengan yang pertama, cuman yang ahli hadis namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang santrinya Zakaria Al-Ansari itu Ibnu Hajar Al-Haytami, yang bikin Sabina, yang bikin Riyad, yang bikin Takrib itu syaratnya ke sana. Yang Fathul Mu'in itu sanadnya ke Al-Haytami, yang bikin kitab Sabina sanadnya ke Al-Haytami, yang bikin kitab Riyad sanadnya ke Al-Haytami, sampai dengan Fathul Wahab yang langsung diciptakan oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bikin kitab Fathul Bari, dia bilang begini, wahai Ibnu Juzi, benar,
Itu hadis laulaka yang sering dibaca oleh anak-anak santri itu lemah, benar, tapi lemah di dalam sisi lafadznya saja, lemah di dalam sisi kalamnya saja, lemah di dalam sisi lafadznya saja. Tapi kalau diurai maknanya, itu hadis sangat kuat. Kenapa? Karena ada hadis qudsi yang Nabi Adam itu bermukalamah atau bertegur sapa dengan Allah. Mana hadisnya? Lama atnamta khalqi wa nafakhta bi ruhi farwaitu bi syatil arsy la ilaha illallah. Terbentang di tiang-tiang arasna Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Rabb, fa'arabtu akramal khalqi ilaik. Kami sadar pasti nama itu adalah nama yang amat sangat kita cinta olehmu, nama yang sangat dikasih olehmu. Kenapa Adam? Li'annahu qad adabta ismuma ismik. Mana mungkin nama Muhammad itu bersandar dengan kamu kalau nama Muhammad itu ya Allah, orang yang paling dicintai olehmu ya Rabbi. Kata Allah, sodakta ya Adam, ada min akhiril anbiya wal mursalin. Itulah orang pertama yang bermunajat kepada Allah, itu adalah Nabi Adam. Orang pertama yang bersolawat kepada Allah, solawat Nabi Adam. Malam ini kita bermunajat sama Allah, karena hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan pada akhirnya kita sudah sampai di ujung tahun. Di depan ada takdir Allah, bikana maka di depan ada takdir Allah, biya bunuh maya bunuh, di depan ada takdir Allah, lima adima maya ujimu. Allah lah yang mengadakan dari seluruh yang tiada, Allah lah yang menetapkan seluruh adanya yang selalu ada, Allah lah yang menetapkan ketiadanya yang dipastikan itu tiada. Dari ada ke ada, dari tiada ke tiada, itu adalah Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim, itulah awal pertama yang harus kita pegang dalam segala hal. Karena Ar-Rahman itu bikana makana biyakunu mayakunu biadima mayadimu bikana makana. Jadi untuk teman-teman bumi yang tahun depanmu insya Allah akan duduk kembali, karena itu Habibana udah pengalaman mereka ini. Ya tasnya begitu nyaman dengan mereka. Itu udah kayak kiai aja nih. Jadi jangan sampai nggak ada. Kita sebagai warga dan masyarakat sangat-sangat membutuhkan dewan-dewan yang peduli, yang bisa menyerap sekaligus bisa membantu apa keinginan masyarakat. Biarlah berbantahan nanti dengan pemerintahan. Kalau memang itu untuk kepentingan masyarakat, pasti kalau dewannya seperti ini, saya sebagai masyarakat dan warga akan sangat berterima kasih. Maka mohon nanti Habib, akhirnya tolong doanya ini nanti Habib ngaji jadi dengan doa untuk para dewan yang sekarang akan bertarung. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah, duduk kembali di gedung dewan bersama-sama. Saya atas nama Ketua MUI mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah oleh Ketua MUI Kota Bogor yang alhamdulillah telah disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji TB Muhyiddin. Baik hadirin dan juga tamu undangan, masih dalam zikir bersama dan doa bersama di gedung DPRD Kota Bogor di hari Rabu tanggal 20 Desember 2023. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama setelah zikir dan juga doa bersama. Kami persilakan kepada Habib Adil Al-Musaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tadi yang terhormat Ketua DPRD sudah menyampaikan sambutannya yang Masya Allah, ya. Benar kata Pak Kiai tadi, yang nggak bisa dibedakan antara Ketua DPRD dengan Ustadz. Insya Allah, baik. Kemudian yang kedua tadi Pak Kiai sudah menyampaikan banyak hal tausiah. Sekarang giliran saya, kita ini sudah di akhir tahun, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Oleh sebab itu tidak ada salahnya
walaupun akhir tahun masih sekitar 2 minggu lagi, kita melakukan yang disebut muhasabah. Muhasabah artinya introspeksi. Introspeksi yang pertama adalah kita ingin mengingat pribadi dan akhlak dari manusia termulia yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai, ya, bahwa manusia termulia di dunia dan di akhirat, bahkan di seluruh alam ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian mulianya sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ma min hadhil ayah, apa ilmu yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kata-kata innallaha dengan adatu taukid, inna, harfu inna, itu maknanya artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Apa? Allah dan malaikatnya bersalawat, mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata yusallun dalam bentuk fi'il mudhari bimakna al-istimrar atau lil istimrar. Bukan hanya sekali mendoakan Nabi Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sering, berkelanjutan, terus menerus. Maka kata Allah setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam bersalawat, nggak banyak dalam bersalawat, malu kita dengan Allah, malu kita dengan para malaikat yang terus menerus mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama kita baca salawat. Saya minta nanti tim qasidah mengiringi dengan pelan-pelan, dengan khusyuk. Salah satu salawat ya yang bunyinya Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Diteruskan oleh tim qasidah. Saya akan muhasabah kita semua. Iya, lanjut. Siapa? Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai, sering kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Tapi pernahkah kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya sifat-sifat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam pepatah dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal dengan beliau, bagaimana kita mau sayang kepada beliau? Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenal lebih dalam diri pribadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita kenal dengan beliau. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yuk kita lihat kesabaran beliau. Saya yakin di majelis ini banyak orang yang sabar. Ketua DPRD kita sabar, ketua majelis ulama apalagi. Dan wajah-wajah kalian semua ini menunjukkan wajah orang sabar. Tapi tidak ada manusia yang bisa sabar seperti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita lihat 3 bulan di dalam kandungan meninggal ayah beliau, sehingga beliau ketika lahir tidak pernah melihat wajah ayahnya. Beliau anak yang yatim, tapi beliau tidak stres, tidak frustasi, tidak galau seperti anak-anak sekarang. Bukan hanya berhenti di situ. Setelah itu beliau dibawa oleh ibu susunya, Zuwaibah atau Halimah dari Bani Sa'diyah. Bukannya sebentar, 5 tahun lamanya beliau dibawa, berpisah dengan ibu kandungnya. Anak kecil ini kemudian setelah 5 tahun beliau pulang kepada ibunya dengan kerinduan, dengan kangen, dengan kasih sayang kepada ibunya. Tapi apa yang terjadi? Setahun kemudian dipanggil pula ibunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak kecil ini yatim piatu. Lalu kemudian beliau dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sayang beliau kepada kakeknya luar biasa. Kakeknya pun begitu sayang kepada beliau luar biasa. Hanya 2 tahun dipanggil pula kakeknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada umatnya yang ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ditinggal kakek atau neneknya, semua bisa mengikuti teladan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sampai di situ berhenti cobaan beliau? Beliau ikut dengan paman. Sangat sayang beliau sama pamannya, dan pamannya pun sayang pada beliau. Saking sayangnya, pamannya tidak pernah menyebut ini keponakan saya. Hada ibni, kata pamannya, ini adalah anak saya. Tapi pada saat beliau sangat membutuhkan pamannya adalah pejabat Quraisy. Lalu kemudian Allah wafatkan pamannya. Bukan hanya sampai di situ, istrinya yang paling beliau cintai diwafatkan juga. Satu adalah pejabat yang melindungi beliau dari siksaan orang Quraisy. Satu lagi adalah pengusaha yang selalu mensuplai dana kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya dipanggil sama Allah pada waktu yang hampir bersamaan. Sehingga tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, semua itu tujuannya apa? Tujuannya supaya beliau hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bergantung pada siapapun, sehingga semua orang yang beliau cintai dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahnya, ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, nggak boleh ada yang dicintai kecuali hanya Allah. Itulah sebabnya tadi kata Kiai, yang paling benar melaksanakan dan mengucapkan la ilaha illallah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua cobaan ini, apa kemudian berhenti sampai di situ? Tidak. Beliau ingin punya anak laki-laki. Dikasih sama Allah, berdoa, kasih. Yang pertama adalah Qasim. Dipanggil sama Allah juga, meninggal. Berdoa lagi, minta sama Allah, ingin punya anak laki-laki. Dikasih lagi sama Allah, dikasih nama Abdullah. Meninggal juga dipanggil sama Allah. Gak berhenti beliau minta lagi, ya Allah, pengen punya anak laki-laki. Dikasih lagi sama Allah, dinamai Ibrahim. Ketika masih bayi dikatakan bayi merah itu sakit. Rasulullah sedang di jalan,
Kata istrinya, panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan anaknya sakit keras. Lalu kemudian beliau pulang, beliau gendong anak itu, dan bayi merah itu yataqaqa itu nafasnya di tenggorokan tersengal-sengal, mengalir air mata beliau. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ma hadhi? Wahai Rasulullah, apa itu? Bukankah kita harus sabar? Kata beliau, hadhihi rahmatun min indillah. Air mata ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang penyayang. Demi Allah, mata saya boleh nangis, hati saya juga boleh sedih, tapi mulut saya tidak akan berkata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kemudian meninggal anaknya, nggak punya anak laki-laki. Setelah itu apa kemudian berhenti? Tidak. Diuji 13 tahun lamanya di Mekah. Dilempari batu, dipukulin, ditarik serbannya dari belakang sampai jatuh. Lagi sujud ditaruh kotoran unta. Saya datang dari Jakarta, ceramah di sini, itu diberikan air, duduk di atas panggung, orang mendengarkan. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempari batu, dipukulin, sampai disebutkan ketika beliau berangkat ke Taif, 100 km jauhnya dari Makkah, beliau ingin mendakwahi orang-orang Taif. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sampai di sana belum lagi duduk, asy'atha akhbara, dalam keadaan penuh dengan keringat, penuh dengan debu, dilempari batu sama orang Taif sampai berdarah-darah wajah beliau. Dalam keadaan begitu, datang malaikat Jibril dengan seorang malaikat. Kata malaikat Jibril, assalamu alaika ya Rasulullah. Salam atasmu wahai Rasulullah. Saya bersama Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung itu, assalamu alaika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau Anda perintahkan saya untuk mengangkat Al-Akhshabain, Jabal Abi Qubais dan Al-Qa'iqa'an, dua gunung batu terbesar antara Mekah dengan Taif, itu akan saya angkat, saya lemparkan sama orang Taif. Pertanyaan saya, kalau kita yang ditanya begitu, jawaban kita seperti apa? Mungkin kita akan bilang, lemparkan saja itu batu. Ya. Orang baru datang 100 km naik unta, panas-panasan lewat padang pasir, dilempari batu. Tapi kata-kata beliau, bahkan wahai Jibril, saya berharap dari keturunan mereka nanti ada yang menyembah Allah. Dan doa itu dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ke-9 Hijrah terjadi Fathu Taif, penaklukan kota Taif, dan orang-orang Taif berbondong-bondong masuk Islam. Dan sampai sekarang mereka masuk Islam. Coba bayangkan kalau saat itu Rasulullah bilang, lemparkan aja itu batu, masuk neraka semua itu orang Taif. Itulah akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kenali kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita terapkan dalam hidup kita. Jangan hanya Nabi begitu, itu supaya kita tiru. Kalau ada di antara kita yang ditinggal orang tua, sedih, bapak saya meninggal atau ibu saya meninggal, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tapi tetap sabar.
Kalau ada di antara kita yang ditinggal sama anaknya, ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya dapat cobaan begitu. Rasul pun dicoba seperti itu dan beliau sabar. Kalau ada yang ditinggal mati oleh suami atau oleh istrinya, ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditinggal mati oleh istrinya, beliau sabar. Walaupun setelah itu beliau sering ingat sama Sayyidatina Khadijah. Nah, hadirin wal hadirat, ketika kita kenal sama Nabi Muhammad SAW, ini baru saya ceritakan salah satu sifatnya, yaitu kesabaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum kasih sayang beliau, belum kerendah hatinya beliau, belum ibadahnya beliau, belum beliau sebagai ayah, beliau sebagai suami, beliau sebagai pemimpin. Kalau kita bahas semuanya, kita baru bisa memahami kenapa dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kalau mau cari teladan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau cari contoh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau nyari idola itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meniru Rasulullah, kita akan terangkat dari orang yang dekat dengan tanah, yaitu hawa nafsu, menjadi orang yang dekat dengan langit. Akhlaknya akhlak manusia langit. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dengan kita cinta sama Nabi Muhammad, dengan kita kenal, ketika kita maulid, ketika kita baca salawat, ketika kita baca seperti tadi dia ulami di awal, itu kita bayangkan kesabaran beliau, kasih sayang beliau, keberanian beliau, kedermawanan beliau, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin wal hadirat, tadi kita bersalawat dengan muhasabah. Sebenarnya akhlak Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Dengan kita bermuhasabah, tadi saya jelaskan tentang kesabaran Nabi SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Ketika kita baru diberikan cobaan, gak punya uang, gak bisa bayar utang, anak kita sakit, dan sebagainya, mari kita ingat kepada kesabaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena kita punya teladan yang jauh lebih sabar. Nah, terakhir, hadirin wal hadirat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak kita semua untuk berdoa dengan menyebut lafaz jalallah, yaitu ya Allah, ya Allah. Di dalam Quran dikatakan qulil Allah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Panggillah nama Allah atau Ar-Rahman. Dengan apa kita memanggil, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Kita sama-sama baca ya Allah, ya Allah. Juga tim hadrah juga baca ya Allah. Tapi pelan, saya ingin mengingatkan kita, mudah-mudahan kita semua sambil berdoa kepada Allah, kita menjadi orang yang khusyuk, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan kepada rahmatnya Allah, diberikan kemudahan membayar hutang, diberikan kemudahan dalam semua cita-cita kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita ucapkan ya Allah, 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 ya
kami berkumpul di malam hari ini hanya dengan satu tujuan ya Allah, untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dari sejak bangun tidur kami sudah berdosa. Ada yang sholatnya telat, ada yang kemudian bangun tidur lupa berzikir, ada yang bangun tidur kemudian terus mencaci orang lain, ada yang bangun tidur lupa membaca hamdalah. Kemudian setelah itu tibalah waktu siang. Ada di antara kami yang sholat zuhurnya telat, ada di antara kami yang sholat zuhur tapi hatinya tidak khusyuk. Bahkan ketika sholat yang diingat adalah barang-barang, uang, mobil, anak, istri, bukan mengingat kepada Allah. Ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami akan termasuk orang-orang yang jauh dari Engkau ya Allah. Ya Allah, kalau kami berdosa dan Engkau tidak mengampuni kami, maka kami hanya akan menjadi orang yang rugi di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Engkau terus menerus menerima taubat kami, tapi kami terus menerus bermaksiat lagi. Padahal mata kami Engkau yang memberi ya Allah, telinga kami Engkau yang membuatnya bisa mendengar ya Allah, mulut kami Engkau yang membuatnya bisa berbicara, tangan kami Engkau yang membuat bisa berjalan, dan seluruh tubuh kami, bahkan akal kami adalah hadiah dari Engkau yang gratis, tidak Engkau minta bayaran ya Allah. Engkau hanya minta satu hal, yaitu beribadah kepada Engkau ya Allah, dan itu kami lalaikan ya Allah. Banyak di antara kami berbohong ya Allah, banyak di antara kami menipu ya Allah, banyak di antara kami yang bermaksiat ya Allah, banyak di antara kami yang mencuri, yang korupsi, yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Engkau ya Allah. Kalau nanti di akhirat Engkau menanyakan kepada kami, niscaya seluruh kulit dan juga daging di muka kami akan berjatuhan karena malu ya Allah. Wahai hambaku, apa yang Engkau lakukan dengan mata yang aku berikan kepada Engkau ya Allah? Maka kami akan menjawab, mata ini kami gunakan banyak untuk maksiat daripada membaca Al-Quran ya Allah. Kami membuka HP kami, seringkali banyak di antara kami membuka HP yang dilihat adalah maksiat, yang dibaca adalah omongan maksiat, yang ditonton adalah film-film maksiat. Kalau Engkau bertanya nanti di akhirat, wahai hambaku, aku sudah berikan Engkau mata, telinga, hati, jantung, ginjal, darah yang mengalir, Engkau gunakan untuk apa? Maka niscaya pertanyaan itu betul-betul menyakiti kami ya Allah. Kami merasa salah. Maka malam hari ini ampuni kami ya Allah. Yang berkumpul di gedung DPRD ini, ampuni kami semua ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Insya Allah mulai setelah hari ini kami akan khusyuk dalam solat ya Allah. Kami akan menjaga solat kami tepat waktu ya Allah. Kami akan berzikir kepada Engkau ya Allah, bukan hanya saat solat tapi juga di luar solat ya Allah. Kami akan membaca Quran dengan khusyuk, dengan tadabbur ya Allah. Ya Allah, kami akan bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Engkau dan malaikat pun mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janji kami ya Allah, bantu kami untuk melaksanakannya ya Allah. Berikan taufik wal hidayah kepada kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah, kepada teman-teman kami ya Allah, kepada keluarga besar kami ya Allah. Berikan taufik wal hidayah, dan bagi yang sedang bermaksiat berikan taufik dan hidayah untuk berhenti maksiatnya ya Allah.
Kalau dia anak kami, atau pasangan kami, atau orang tua kami, atau saudara kami, ya Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami meninggal dalam husnul khatimah, ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang ada di Palestina saat ini sedang berjuang dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Mereka cuma makan kurma, satu kurma untuk 2 hari, dan hanya minum air. Tapi mereka menyumbangkan darahnya untukmu, ya Allah. Mereka berdiam di dalam terowongan yang sepi, yang pengap, untuk berjuang menjaga Masjidil Aqsa, ya Allah. Jadikan kami bisa seperti mereka dalam berjuang, ya Allah, dalam berdakwah, ya Allah. Jangan hanya kami ingin mencari kedudukan, jangan hanya kami ingin mencari jabatan, jangan hanya kami ingin mencari uang, jangan hanya kami ingin mencari popularitas, ya Allah. Ya Rabb, ya Rahman, ampuni kami, ampuni pasangan kami, ampuni orang tua kami, ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Ya Allah, beri taufik dan hidayah kepada para pemimpin kami, para anggota DPRD, kemudian pejabat pemerintah. Jadikan mereka cinta sama kami, ya Allah, cinta sama rakyatnya, ya Allah. Kami rindu pemimpin seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, yang malam hari keluar hanya untuk mencari siapa di antara rakyatnya yang miskin, tidak punya apa-apa, ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa seperti itu dalam melayani rakyat, ya Allah. Berikan ke depannya pemimpin kami yang adil, yang jujur, yang soleh, yang dekat sama Engkau, ya Allah. Baik DPRD, DPR RI, para menteri, presiden, jadikan seluruhnya adalah orang-orang yang dekat dengan Engkau, ya Allah. Dan ya Allah, terimalah amal-amal kami. Berikan kepada kami taufik wal hidayah. Berikan kepada kami rizki yang halal, sehingga hutang kami bisa terbayar, ya Allah. Sehingga orang yang menagih kepada kami bisa kemudian kami berikan dananya, ya Allah. Yang sakit di antara kami mudah-mudahan disembuhkan, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah. Itu doa kami, ya Allah. Dan terakhir kami bersalawat kepada Rasulmu. Ya Allah, kami mencintai Sayyidina Muhammad, maka kami bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Ya Allah, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.